ಇದು ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್. ಶುದ್ಧವಾದವನೊಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ದಿನ 3,000 ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳನೆಯ ದಿನ 7,000 ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶವ ಮುಟ್ಟಿದವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶವ ಎಂದರೆ ಸತ್ತಕ್ರಿಯೆ, ಮಾಂಸಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದು 2ನೇ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಮು ಹಿತೇಶ್. ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಇದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 2 ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 4 ಇದು ದೇವರ 4 ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ನೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 5.625 ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 6 ಇದು ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 7 ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7 ದೀಪಗಳು, 7 ದೂತರು, 7 ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ 8 ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 10 ಇದು ಗುಡಾರದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 100 ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 1000 ಇದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The first atonement day sacrificed the bullock represented Jesus at the age of 30 years, the perfect man who gave himself and died on our behalf. The high priest, as we have already seen, represented the new nature of Jesus, the anointed head and all the members of his body foreknown of God. The distinction which is here made between the human and the new creation should be clearly understood and remembered. The man Christ Jesus, who gave himself at 30 years of age, who he was, who previously was rich of a high nature, but who for our sakes became poor, that is, became a man, that he might give only possible ransom for men, as a perfect man's life. 1 Corinthians 15 verse 21. Since the penalty of man's sin was death, it was necessary that our Redeemer became a man, be made, otherwise he could not redeem mankind. A man had sinned and the penalty was death, and it's our Lord would help pay the penalty. It was essential that he could be one of the same nature, but undignified, separated from sin and from the race of sinner, and die as Adam's substitute, else mankind could he never be liberated from death. To do this, the man Jesus made sacrifice of all that he had, glory as a perfect man, honors as a perfect man could claim it, and finally life as a perfect man, and this was all he had, except God's promise of a new nature. And
uh, he hoped which that promise generated, for he had exchanged his spiritual being and existence for the human, which he made a sin offering, and which was typically by the atonement day bullock. John 1 verses 14. The bullock was slain in the court, which we had seen typically the condition of faith in the harmony with God. The highest atonement of flesh, the human nature, Jesus was in the condition a perfect man when he offered himself the bullock in the type of God. Then shall Aaron come into the holy and most holy with a young bullock for a sin offering and a ram for a burnt offering. And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which for the himself and make an atonement for himself, the member of his body under priest, and for his house. All believers, the entire house held of faith, and he shall kill the bullock of the sin offering, which is for himself, and he shall take the center wall of burning coals of fire from the altar before the Lord, and his hands full of sweet income between small and bring it. And he shall put the incense upon the fire before the Lord. The censer of fire was set into the top of the golden altar in the holy, and the incense crumbled over it, gradually yielded and smoke of sweet perfume, that the cloud of the incense penetrating between the second veil may over the mercy seat that is upon cover, that the law, that he did not by this condition upon which alone he may come into the divine presence acceptably. ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அளவு மற்றும் ஆவிக்குரிய அர்த்தம். பிரகாரத்தின் அளவு 100 முழம் நீளம், 50 முழம் அகலம், 5 முழ உயரம். பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் அளவு 20 முழம் நீளம், 10 முழம் அகலம், 10 முழ உயரம். மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் அளவு 10 முழம் நீளம், 10 முழம் அகலம், 10 முழ உயரம். ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மொத்த அளவு 30 முழம் நீளம், 10 முழ அகலம், 10 முழ உயரம். ஆவிக்குரிய அர்த்தம். பிரகாரத்தின் அர்த்தம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்பை விசுவாசித்து நீதிமான்களாக எண்ணப்படும் நிலை. பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் அர்த்தம் இயேசு கிறிஸ்துவை போல நம்மை ஜீவபலியாக தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து புதிய சிருஷ்டியாக வாழும் நிலை. மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இயேசு கிறிஸ்துவோடும் தேவனோடும் நாம் மகிமையில் சேரும் நிலை. கன்க்ளூஷன். பிரகாரம் அழைக்கப்பட்டவர்கள், பரிசுத்த ஸ்தலம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்மையுள்ளவர்கள். நாமும் உண்மையுள்ளவர்களாக தேவனோடும் இயேசு கிறிஸ்துவோடும் மகிமையில் சேர தேவன் தாமே நம்மளுக்கு கிருபை செய்வாராக. நான் தான் லேவி. ஜேக்கபுடைய 12 மகன்களில் லேவி 3வது மகனாக இருந்தார். தேவன் லேவி குத்தத்தை தான் தேவனுடைய வேலை செய்யறதுக்கு சூஸ் பண்ணார். லேவிக்கு 3 பிள்ளைங்கள் இருந்தாங்க, மெராரி, கெர்ஷம் மற்றும் கோஹாத். ஆசரிப்பு கூடாரம் பக்கத்தில் கேம்ப் போட்டு இருந்தாங்க. லேவி தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கு தலைவர்கள் மற்றும் ஆசாரியர்களாக இருந்தாங்க. டேபர்னக்கல் மற்றும் அதனுடைய சேவை ஒவ்வொரு மகனுடைய குடும்பத்துக்கு விசேஷமான வேலையாக இருந்துச்சு. கோஹாத் அவருடைய மகன் ஆராம் ஈஸ்ட் சைட் கேம்ப் போட்டு இருந்தாங்க. கோஹாத் ஃபேமிலி பலிபீடம், குத்துவிளக்கு மற்றும்
ஆறு அப்பம் இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய பொறுப்பாக இருந்துச்சு. மெராரி நார்த் சைட் கேம்ப் போட்டு இருந்தாங்க. பலகைகள் மற்றும் கம்பங்கள் தான் அவங்களுடைய பொறுப்பாக இருந்துச்சு. கெர்ஷம் மீதி வேலைலாம் தான் அவங்களுடைய பொறுப்பாக இருந்துச்சு. அவங்க வெஸ்ட் சைட் கேம்ப் போட்டு இருந்தாங்க. லேவிஸ் முக்கியமான விசுவாச வீட்டார். கர்த்தர் இயேசுவையும் அவரோட ரேன்சம் பிலீவ் பண்ணுறவங்க லேவிஸ். டேபர்நாக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது எல்லா லேவிஸில் 5 சூஸ் பண்ணி டிபிக்கல் சாக்ரிஃபைஸில் ஒருத்தரை மட்டும் சீஃப் லீடர், அதாவது ஹை ப்ரீஸ்ட், இவங்க தான் டேபர்நாக்கலில் எல்லாத்துக்கும் இன்சார்ஜாக இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹை ப்ரீஸ்ட் வந்து ஆரோன். ஹை ப்ரீஸ்ட் வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை குறிக்குது. நம்ம 2 வசனத்தில் இதை டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வசனம் வந்து 1 பேதுரு 2:5 மற்றும் 9. அப்புறமா ஹீப்ரூஸ் 3:1. ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் 2:5. ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான பலிகள் செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரியர் கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். 9th வசனம் வந்து நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தென்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாயும் ராஜரீகமான ஜனமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். எபிரேயர் 3:1. இப்படிக்கு பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை பண்ணுகிறோம். அப்போஸ்தலர் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். ನಾನು ಬಲಿಪೀಠ, ನನ್ನನ್ನು ಜಾಲಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 5 ಮೊಳ ಉದ್ದ, 5 ಮೊಳ ಅಗಲ, 3 ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಜಾಲಿನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬೂದಿನ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಅಂತ ತಾಮ್ರದ ಬಟ್ಲು, ಮುಳ್ಳಿನ ಚಮಚ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 4 ಕಡೆನೂ 4 ಕೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 4 ಕಡೆನೂ 4 ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರಿಂಗಿಗೆ 2 ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಿನ ಜಾಲಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಬಲಿಪೀಠ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಬಲಿಪೀಠ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. நானே பலிபீடம். நான் சாக போகிறேன். காரணம், என் முப்பிதவாகிய ஆதாம் செய்த பாவம். அவர் செய்த பாவமாவது தேவன் ஆதாமை சிருஷ்டித்து ஏவாளையும் துணையாக கொடுத்தார். தேவன் தோட்டத்தில் நடுவில் இருக்கும் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று கட்டளை கொடுத்திருந்தார். ஆனாலும் ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டு தவறு செய்ததை அறிந்தும் அந்த பழத்தை வாங்கி தின்றார். தானும் தேவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனேன். இதன் விளைவாக ஆதாம் மூலம் வந்த முழு மனுக்குலமும் நானும் பாவம் மரணம் என்ற தண்டனைக்குள் போனோம். இதை பார்த்த தேவன் மனுக்குலத்துக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு ஒரு மீட்பின் திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தார். அதுவே மீட்கும் பொருள் திட்டம். தேவனுடைய நீதி ஜீவனுக்கு ஜீவன், கண்ணுக்கு கண், பல்லுக்கு பல் என்று இருந்தது. ஆதாம் பரிபூர்ண மனிதனாக இருந்ததால் அவரை மீட்க பூமியில் சரிநிகரானவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. ஆதாம் மீட்க தேவன் இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் ஆதாமாக மீட்கும் பொருளாக பூமிக்கு அனுப்பினார். கர்த்தர் பூமி மரியாள் வயிற்றில் பிறந்து தன்னுடைய 30வது வயதில்
தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்தார். நியாயப்பிரமாணங்களை நிறைவேற்றி சரியான நேரம் வரும்போது ஆதாமுக்கு நிகராக ஈடுபலியாக தன்னுடைய ஜீவனை சிலுவையில் கொடுத்தார். மரணத்தை ஜெயித்தார். இப்படி ஆதாமுக்கு மறைத்த சகல ஜனங்களோடு கூட உயிர்ப்பிக்கப்படுவேன். ரோமன் 6:23. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். தேவனுடைய கிருபை வாரமும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினால் உயிர்ப்பிக்கப்படுவேன். தேங்க்யூ. நான் தான் வெண்கலம் தொட்டி. வெண்கலம் தொட்டி வந்து வெரி ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி ஆஃப் காப்பரில் செய்யப்பட்டிருக்குது. வெண்கலம் தொட்டி வந்து ஹைலி பாலிஷ்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு கண்ணாடியை போல் பிரதிபலிக்குது. வெண்கல தொட்டியில் தண்ணி நிரப்பப்பட்டிருக்கோ. வெண்கல தொட்டி வந்து டாபர்நாக்கலுக்கோ பிரேஸ் ஆல்டருக்கோ நடுவில் வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஆரோனும் அவரோட குமாரர்களோ கையும் காலும் கழுவினார்கள். ஸோ இதோட வேர்சஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா Psalms 15:2 wash me thoroughly with my iniquity and cleanse me from my sin. Second one, Acts 22:16. Now why are you delayed? Get up and be baptized and wash away all your sins called on his name. Third one, first Ephesians 5:26-27. So that he might sacrifice her and cleanse her with the washing of water which makes him present himself in the church in all her glory and spot of wrinkle. Or she would do anything, but she would be holy and blameless. இந்த டாப்பிக்கோட எண்டிங்கை நம்ம பார்த்தோன்னா வெங்கல தொட்டியில் இருக்கிற தண்ணி என்னத்தை குறிக்கிதுன்னா தேவனோட வார்த்தையை குறிக்கிது. அதாவது சத்தியத்தை குறிக்கிது. தேவனோட வார்த்தை வந்து நம்மளை சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக வாழ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நானே தூண்கள். பிரகாரத்தில் இருக்கும் தூண்கள் அனைத்தும் சீத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்டது. இதில் மொத்தம் 60 தூண்கள் இருந்தது. இவைகள் வெண்கலம் பாதங்கள் மேல் நிற்க வேண்டும். இது வந்து விசுவாசத்தினால் ஆக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய நிலையை குறிக்கிறது. வாசல் வந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. இதில் 5 தூண்கள் இருந்தது. 4 சுவிசேஷத்தை குறிக்கிறது. 1 அப்போஸ்தலர் எழுதின 14 புத்தகத்தை குறிக்கிறது. ஒரு விசுவாசி இந்த 4 சுவிசேஷத்தின் மூலம் கர்த்தரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் பிரகாரத்துக்குள் வருவார். இது அழைக்கப்பட்ட நிலைமை. பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கும் 5 தூண்கள் பிரகாரத்தில் இருக்கும் தூண்களில் முற்றிலும் வேறுபட்டவை. சீத்தி மரத்தால் 5 தூண்களை செய்து பொன்தகத்தால் மூடி அவைகள் வெண்கலம் பாதங்கள் மேல் நிற்க வேண்டும். இவைகள் கிறிஸ்துக்குள்ளான புது சிருஷ்டிகளை குறிக்கிறது. நாம் எவ்வாறும் மண்பாண்டத்தின் பொக்கிஷத்தை பெற்றிருக்கிறோம், அதாவது பூரண பதார்த்த நிலையையும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நிலையையும் குறிக்கிறது. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கும் 4 தூண்கள் வெள்ளி பாதங்கள் மேல் நிற்கப்பட்டுள்ளது. மாமிசத்தை மறித்த ஆவிக்குரிய நிலையை குறிக்கிறது. வெள்ளி பாதங்கள் சத்தியத்தை குறிக்கிறது. உலகத்துக்கும் நமக்கும் எந்த தொடர்பு கொள்ளும் இல்லை என்பதை குறிக்கிறது. உண்மை உள்ளவர்கள் வெகு சிலர் என்பதை குறிக்கிறது. இந்த 3 வாசலுமே கர்த்தரை குறிக்கிறது. கேட், டோர், வெல். நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். நாம் தேவனோடு போய் சேர வேண்டும் என்றால் இந்த 3 வாசலுமே படிப்படியாக கடந்து செல்ல வேண்டும். The holy
I am the second veil of the tabernacle. I am embroidered in blue, scarlet, and purple. Levites were not permitted to enter. Only the priests were allowed to enter the holy. This signifies believer becomes a follower. Called becomes chosen. The consecration and the covenant by sacrifice. Thank you. நான் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கும் பொன்னான மேஜை. நான் சாதாரணமான சித்திம் மரம்தான். ஆனால் தேவன் என்னை பொன் தங்கத்தால் மூடப்பட்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளேன். என் மீது புளிப்பில்லாத 12 அப்பங்கள் 6 6ஆக 2 அடுக்குகளாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பரிசுத்தமானதும் ஆசாரியர்கள் மட்டும் புசிக்கக்கூடியதாகும். அப்பத்தை நித்திய உடன்படிக்கையாக இஸ்ரேல் மக்கள் கையில் வாங்கி ஓய்வு நாள் தோறும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் என் மேல் அடுக்கி வைக்க வேண்டும். இது சமூகத்தின் அப்பங்கள் என்று அழைக்கப்படும். இந்த சமூகத்தின் அப்பங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஆவிக்குரிய ஆகாரமான வேதத்தை குறிக்கும். 6 6ஆக 2 அடுக்குகளாக அடுக்கி வைத்திருக்கும் அப்பங்கள் வேதத்தில் இருக்கும் 66 புத்தகங்களை குறிக்கும். இது ஆசாரியர்களுக்காக ஆகாரமாக இருப்பது போன்று வேதத்தில் இந்த ஆவிக்குரிய சத்தியம் கிறிஸ்துவர்களின் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வகுப்பாரும் தங்களுடைய சரீரங்களை ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுத்து ஆசாரியர்களாக மாறினவர்கள் மட்டும் இதை புரிந்து கொண்டு ஜீர்ணிக்க கூடியதை குறிக்கும். ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளிலும் இந்த அப்பங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டதும் போல ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் ஆராதனையிலும் சபை ஐக்கியத்தை பரிமாறப்பட்டு சத்தியங்கள் பரிமாறப்படுவதை குறிக்கும். நான் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கும் பொன்னான மேஜை. நான் பொன்னான குத்துவிளக்கு. நான் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மேஜைக்கு எதிராக நிற்கிறேன். நான் சுத்தமான பொன்னால் அடிப்பு வேலையால் செய்யப்பட்டேன். எனக்குள் 7 கிளைகள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கிளையிலும் ஒவ்வொரு விளக்கு இருக்கிறது.
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருந்த ஒரே ஒளி நானே. மகா ஆசாரியார் சுவர்களும் திரைகளும் வெளிச்சத்தை தடுத்ததால் ஏக ஒளி உள்ளே வராது. மகா ஆசாரியார் என்னை சுத்தம் செய்வார், எனக்குள் என்னை நிரப்புவார், என் திரிகளை சரி செய்வார். நான் 7 சபை காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த சபையை குறிக்கிறேன். என்னை பரிசுத்தாவி குறிக்கும், வெளிச்சம் சத்தத்தை குறிக்கும். இந்த 7 சபை நடத்தியவர்கள் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவும் தேவனுமே. நான் பொன்னான குத்துவிளக்கு. நான் ஒரு ஆசாரியன். ஆரோனின் குமாரர்கள் ஆசாரியர்களாக அபிஷேகம் செய்யப்பட்டாங்க. ஆசாரிப்பு கூடாத அவங்களுக்கு வேலைகள் இருந்துச்சு. சில நேரத்தில் அவங்க பிரதான ஆசாரியர்கள் கூட சேர்ந்து பலி செலுத்திற்கு உதவி பண்ணுவாங்க. துணை ஆசாரியர்கள் போடும் ட்ரெஸ்ஸில் தேவன் சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சுட்டாரு. அவங்கள் போடும் ட்ரெஸ் இதுதான்: அங்கி, இடைக்கச்சை, தலைப்பாகை, மெல்லிய சணல் ஆடைகள். இவைகளெல்லாம் ஆரோனுடைய குமாரர்கள் மகிமையும் அலங்காரத்திற்காக தேவன் கொடுத்த ஆடைகள். இந்த ஆடைகள் எல்லாம் போட்டு அபிஷேகம் பண்ணி பிரதிஷ்டை செய்யணும்னு தேவன் மோசே கிட்ட சொன்னார். ஆதார வசனம் எக்ஸாடஸ் 28th chapter 40, 41, 42. இந்த ட்ரெஸ்ஸுனால அவங்க ரொம்ப விசேஷமானவங்களாக எண்ணப்பட்டாங்க. இந்த ஆடைகள் ஆசாரிப்பு கூடரத்தில் இருக்கிற பொறுப்பை காண்பிச்சிச்சு. இந்த அடகை வெள்ளை லினின் துணிகளால் செய்யப்பட்டது. இவைகளெல்லாம் தேவனுடைய நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் குறிக்கும். நான் ஒரு ஆசாரியன். நான் ஒரு உடனாசாரியர், அந்த பிரீஸ்ட். உடனாசாரியர்கள் கிறிஸ்துவுடைய சரீர அங்கங்களை குறிக்கிறாங்க. அவங்க நீதியையும் அபிஷேகத்தையும் மற்றும் ஆசாரியத்துவ ஆசீர்வாதங்களை இயேசு கிறிஸ்து மூலமா பெற்றுக்கொள்கிறாங்க. உடனாசாரியர்களுடைய வேலைகளும் அவங்க ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களும். The work of the priest and their spiritual meaning. பலிகளை செலுத்துதல், offering sacrifices. Little work. உடனாசாரியர்கள் பலியை செலுத்தும் விஷயத்தில் உதவினர். ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங். கிறிஸ்துவோடு சுவிசேஷ யுகத்தில் கிறிஸ்துவோடு சபை சேர்ந்து பலியின் ஜீவியத்தில் பங்கு கொள்கிறது. தேவனுடைய அப்பத்தை புசித்தல், eating the bread of God. Literal work. உடனாசாரியர்கள் சமூக தப்பத்தையும் ஆசாரியர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பங்கையும் புசித்தனர். ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங். சமூக தப்பம் 66 புக்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. தேவனுடைய சத்தியத்தையும் கிரேட் ப்ரெஷியஸ் ப்ராமிசஸ், ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வால்யூம்ஸ் இதெல்லாம் எல்லா நாளும் உணவாக புசிக்க வேண்டும். விளக்குகளை பராமரித்தல், டெண்டிங் த லேம்ப்ஸ். லிட்டல் ஒர்க். உடனாசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் விளக்குகளுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி அதை எப்பயுமே எரியும்படி பார்த்து கொண்டனர். ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் ஹோலி ஸ்பிரிட்டால் நிரப்பப்பட்ட சபை தேவனுடைய சத்தியத்தின் ஒளியை இந்த உலகத்துக்கு தொடர்ந்து பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டும். வெங்கல தொட்டியில் சுத்திகரித்தல், வாஷிங் அட் த லேவர். லிட்டரல் ஒர்க். உடனாசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்பு, ஊழியம் செய்யறதுக்கு முன்பு தங்கள் கைகளையும் கால்களையும் சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங். தேவனுடைய சத்தியத்தினால் சபை சுத்திகரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது. ஆசாரிய உடைகளை அணிதல், wearing the priestly garments. Little work. ஆசாரியர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆசாரிய உடைகளை அணிந்து ஊழியம் செய்தனர். ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங். ஆசாரிய உடைகள் கிறிஸ்துவின்
கிறிஸ்துவுடைய நீதியை குறிக்கிறது. அந்த நீதியின் மூலமாய் விசுவாசிகள் நீதிமான்களாய் எண்ணப்பட்டு தேவனால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஆசாரியர்களாய் ஊழியம் செய்ய தகுதியாகிறார்கள். பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்தல், சர்விங் இன் த ஹோலி. லிட்டரல் ஒர்க் வந்து உடனாசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக ஊழியம் செய்ய நியமிக்கப்பட்டார்கள். ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங், பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது பரிசுத்த ஆவியால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட நிலையை குறிக்கிறது. அதாவது ஸ்பிரிட் பிகாட்டன் கண்டிஷனை குறிக்குது. எதிர்கால ஆசாரிய ஊழியம், ஃபியூச்சர் ப்ரீஸ்லி சர்வீஸ். லிட்டரல் ஒர்க் வந்து உடனாசாரியர்கள் தேவனுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் மத்தியஸ்தர்களாக இருந்து நியமிக்கப்பட்டார்கள். ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங், கிறிஸ்துவோடு சபை சேர்ந்து ராஜ்யத்தில் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் ஆசாரியர்களாய் இருந்து மனுக்குலத்தை ஆசீர்வாதத்தில் மீட்டு கொண்டு வரும். நான் வந்து வேல்தேரை, ஓலியோட டோரோ, ஓலியோட மோஸ், ஓலியோட திரையோ ஒரே மெட்டீரியலில் செஞ்சுக்கிறாங்க. ஒரே மெட்டீரியலில் செஞ்சுக்கிறாங்க. நான் தான் ஆர்க் ஆஃப் த கவர்னன்ட். நான் வந்து மோஸ்ட் ஒலியில் இருப்பேன். என்னை சித்தன் மரத்தில் செஞ்சு தங்கத்தால் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கோல்டு கவர் பேர் மர்சி. மர்சி வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா காட்ஸ் கேரக்டரில் ஜஸ்டிஸை குறிக்குது. அப்புறம் ஆர்க்கோட லென்த்து வந்து 2.5 கியூபிக்ஸ், பிரெத்து வந்து 1.5 கியூபிக்ஸ், அப்புறம் ஹைட்டு வந்து 1.5 கியூபிக்ஸ். அப்புறம் ஆர்க்குக்கு மேலே வந்து 2 செருபியம் இருக்கும், அது வந்து பியூர் கோல்டில் இருக்குது. அப்புறம் ஆர்க்குக்குள்ளே வந்து கோல்டன் பாட் ஆஃப் மன்னா இருக்குது, ஆரன்ஸ் ராட் தட் பட்டட் இருக்குது. அப்புறம் 2 டேப்லெட்ஸ் ஆஃப் லா இருக்குது. இப்போ கோல்டன் பாட் ஆஃப் மன்னா பற்றி பார்க்கலாம். இஸ்ராயலைட்ஸு டெசர்ட்டில் இருக்கும்போது தேவன் வந்து இஸ்ராயலைட்ஸ்க்கு மன்னா தான் சாப்பிட கொடுத்தாங்க. தேவன் வந்து இஸ்ராயலைட்ஸ்க்கு எப்படி கொடுத்தாருன்னா இந்த மார்னிங் டியூவில் வச்சு கொடுத்தாங்க. அது இஸ்ராயலைட்ஸ் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட முடியாது, அதை எடுத்து அடித்து அப்புறம் பேக் பண்ணி இல்லை பாயில் பண்ணி தான் சாப்பிட முடியும். மன்னா என்ன குறிக்குதுன்னா, மன்னா வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை குறிக்குது. எப்படி இஸ்ராயல் வந்து மன்னா மேலே சாப்பிட்றதுக்கு டிபெண்ட் பண்ணாங்களோ, நம்ம எவ்ரிடே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் மேலே டிபெண்ட் பண்ணோம். பேரண்ட்ஸ் ராட் தட் பட்டட் பற்றி பார்க்கலாம். ஜாஸ்தி இஸ்ராயலைட்ஸ்க்கு ஆரன் வந்து ஹை ப்ரீஸ்டாக இருக்கிறது பிடிக்கல. ஆனால் அது காட்ஸ் சாய்ஸின் காட் எப்படி மோசஸ் மூலியமாக காமிச்சார்னா, மோசஸ் வந்து இருக்கிற எல்லா ட்ரைபோட லீடரோட ராட் எடுத்து யாரோட ராட் அன்றைக்கி நைட்டு பட் ஆகுதோ அவங்க தான் ஹை ப்ரீஸ்டாக இருப்பாங்கன்ட்டு அன்றைக்கி ஆரனோட ராடு பட் ஆச்சு. பட் மட்டும் அதில் ஆல்மண்ட்ஸு கொண்டு வந்துச்சு. இது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம என்ன இருந்தாலும் நம்ம சாய்ஸ் பார்க்காம காட்ஸ் சாய்ஸ்டாக பார்க்கணுன்ட்டு. அப்புறம் 2 டேப்லெட்ஸ் ஆஃப் லா பற்றி பார்க்கலாம். மோசஸ் வந்து மவுண்ட் சினாய் ஏறி போனார். அந்த 2 டேப்லெட்ஸ் ரிசீவ் பண்ண. ஒரு டேப்லெட்டில் 5 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு டேப்லெட்டில் இன்னொரு 5 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், மொத்தமாக 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸு. 2 டேப்லெட்டும் என்ன குறிக்குதுன்னா, பைபிளில் இருக்கிற நியூ டெஸ்டமெண்ட்டும் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் குறிக்குது.
அந்த இருக்கிற 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸும் இஸ்ரேலைட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம். அப்புறம் இஸ்ரேலைட்ஸ் மட்டும் இல்லை, நாங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரேலைட்ஸும் இருக்கிற எல்லா 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணோம். நான் தான் பொன்னால் செய்யப்பட்ட தூபபீடம். ஹை ப்ரீஸ்ட் வந்து எனக்கு தூபத்தை ஆஃபர் பண்ண வருவார். நான் கட்டையாலும் செய்யப்பட்டிருக்கேன், தங்கத்தாலும் கவர் ஆயிருக்கேன். அதனால என்ன பொன் பீடம்னு கூப்பிடுவாங்க, இல்லைன்னா தூப பீடம்னு கூப்பிடுவாங்க. என் மேலே எந்த ஃபயரும் இருக்காது. இருக்கிற ஒரே ஃபயர் வந்து ப்ரீஸ்டி என் மேலே இன்சென்ஸை வைக்கும் போது செட் பண்ணுற ஃபயரு. அப்புறம் ப்ரீஸ்ட் அந்த இன்சென்ஸை க்ரம்பிள் பண்ணி என் மேலே போடும் போது ஒரு ஸ்மோக் வரும். அந்த ஸ்மோக்கில் நல்ல பர்ஃப்யூம் ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங் பர்ஃப்யூம் வந்து ஹோலி பிளேஸையும் ஃபில் பண்ணும், அப்புறம் மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸையும் ஃபில் பண்ணும். நான் செராஃபிமோட வேர்ட் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா நெருப்பு தன்மை. ஐசாயா சாப்டர் 6ல் ஐசாயா ஒரு விஷன் பார்த்தாரு. அந்த விஷனில் லார்ட் வந்து ஒரு த்ரோனில் உட்காந்தாரு. பக்கத்தில் செராஃபிம்ஸ் இருந்தாங்க. ஈச் செராஃபிம்க்கு 6 விங்ஸ் இருந்துச்சு. செராஃபிமோட லிட்டில் மீனிங் என்னன்னா இமீடியட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட். அங்கே காடோட த்ரோனுக்கு முன்னாடி நில்லி ஹோலி 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 இஸ் த லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ்ட், த ஹோல் எர்த் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹிஸ் க்ளோரின்னு ப்ரேஸ் பண்ணினே இருக்குவாங்க. ஒரு செராஃபிம் ஆல்டர்லேருந்து நெருப்பு எடுத்து ஐசாயா லிப்ஸில் டச் பண்ணாங்க. எதுக்குன்னா காடோட சர்வீஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண. சிம்பாலிக் மீனிங் செராஃபிம் எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா 4 great attributes of God's character. அன்பு, நீதி, வல்லமை, ஞானம். இந்த 4 great attributes God's கனெக்டடாக இருக்கும். காட் எது செஞ்சாலும் இந்த 4 great attribute வச்சு தான் பண்ணுவார். அந்த செராஃபிம் ஹோலி 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 த லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ்ட், த ஹோல் எர்த் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹிஸ் க்ளோரின்னு ப்ரேஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன காமிக்கிறாங்கன்னா காடோட கேரக்டர் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹோலின்னு. ஃபைனலாக செராஃபிம் நம்மளுக்கு என்ன டீச் பண்ணுதுன்னா காட் எது செஞ்சாலும் இந்த 4 great attributes வச்சு தான் பண்ணுவார். ஏன்னா இந்த 4 great attributes ஒன்றா சேர்ந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். நான் செருபிம் என்ன ரெஃபர் பண்ணுன்னா ஹை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெவன்லி ஸ்பிரிட் ரெஃபர் பண்ணுது. செருபிம் வந்து காடோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க. அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ்லேயும் அப்புறமா சர்வீஸ்லேயும். லூசிஃபர் வந்து ஒரு கேரூபாக இருந்தார் அவரோட ஃபாலுக்கு முன்னாடி. இதை பற்றி எங்கே ரெஃபர் பண்ணுறாங்களா? எசக்கியல் சாப்டர் 28 verses 14. அவர் என்ன கூப்பிட்டுக்கிறாருன்னா டோ ஆட் தட் அனாயிண்டட் cherub that covereth. இது என்ன காமிக்குதுன்னா காடோட ஹெவன்லி க்ரீச்சர்ஸ்லேயும் லூசிஃபர் தான் ஒரு ஹை பொசிஷனில் இருந்தார். இதை பற்றி எங்கே ரெஃபர் பண்ணலான்னா ஜெனிசஸ் சாப்டர் 3 verses 24. ஆடம் அண்ட் ஈவ் சின் பண்ணிட்ட பிறகும் காட் வந்து அவங்கள கார்டன் விட்டு அமுச்சிட்டு இந்த செருபிமை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வச்சாங்க. இந்த செருபிமை எதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண வச்சாங்கன்னா அந்த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் ஃப்ரூட்டை யாருமே சாப்பிடக்கூடாது அன்டில் மேன்கைண்ட் ரிடம்ஷன் சேவ் ஆகிற வரைக்கும். செருபிம் எதில் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா டாபர்நாக்கில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. காட் வந்து மோசஸ் கிட்ட சொன்னார் 2 golden cherubim ஆர்க் ஆஃப் த கவர்னன்ட் மர்சி சீட் மேலே செய்ய சொன்னார். இந்த 2 golden cherubim என்ன ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா ஜெஹோவா காடோட கேரக்டர், லவ் அண்ட் பவர், அதாவது அன்பு அப்புறமா வல்லமை. மர்சி சீட் எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுன்னா ஜஸ்டிஸ், அப்புறமா பிரைட் க்ளோரி ரைட் எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா ஜெஹோவா காடோட ப்ரெசன்ஸ், அப்புறமா விஸ்டம்.
இந்த சேருபம் ஜஸ்டிஸ் அப்புறமா ஜெகோவா காடோட ப்ரெசன்ஸ் அப்புறமா விஸ்டம் எல்லாமே சேர்த்து ஜெகோவா காடோட 4 attributes வருது. அது என்னன்னா லவ், பவர், ஜஸ்டிஸ், விஸ்டம், அதாவது அன்பு, நீதி, வல்லமை, ஞானம். இது பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யுது. தேங்க்யூ. நான் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மூடும் மூடுதிரை. முதலாவது மூடுதிரை. இது திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலினால் ஆன மூடுதிரை. இது சபையையும் கிறிஸ்துவையும் குறிக்கிறது. இதில் இருக்கும் வண்ணங்கள் வெள்ளை, நீலம், சிவப்பு, இரத்தாம்பரம். வெள்ளை என்பது பரிசுத்தத்தையும், நீலம் என்பது விசுவாசத்தையும், சிவப்பு என்பது பலியையும், இரத்தாம்பரம் என்பது ராஜரிகத்தையும் குறிக்கிறது. இதில் சித்தரிக்கப்பட்ட கேருபின்கள் சபைக்கு ஆவிக்குரிய நிலைமையை கொடுத்ததை குறிக்கிறது. இதில் இருக்கும் கொக்கிகள் தெய்வீக சுபாவத்தை குறிக்கிறது. இரண்டாவது மூடுதிரை. இது ஆட்டு மயிரினால் செய்யப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்து தன் ஜீவனை கொடுத்த பின்பு சபை அதை தொடர்ந்து செய்வதை இது குறிக்கிறது. இதில் இருக்கும் வெண்கல கொக்கிகள் பூமிக்குரிய நிலைமையை குறிக்கிறது. சபையும் கிறிஸ்துவும் சேர்ந்து ஜீவ பலியை கொடுப்பதை இது குறிக்கிறது. மூன்றாவது மூடுதிரை. இது சிவப்பு கெடா ஆட்டுக்குட்டியை குறிக்கிறது. இது சிவப்பு கெடா ஆட்டு தோலினால் செய்யப்பட்டது. இது ஸ்கார்லெட் என்னும் புழுவின் இரத்தம் பூசப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்கார்லெட் என்னும் புழு நம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. இதுக்கு அளவில்லை. இது நம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை குறிக்கிறது. நான்காவது மூடுதிரை. இது பேட் ஸ்கின்னால் தயாரிக்கப்பட்டது. இது கடலிலும் பனியிலும் வாழக்கூடிய ஒரு மிருகம். இது கடலிலிருந்து வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இது எதை குறிக்கிறது என்றால் நம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. நம் இயேசு கிறிஸ்து லோகோஸிலிருந்து பூமிக்கு வந்தது இது குறிக்கிறது. இதற்கு அளவில்லை. இது எதை குறிக்கிறது என்றால் நம் இயேசு கிறிஸ்து செய்த தியாகங்களுக்கு அளவில்லை என்று குறிக்கிறது. பிரதான ஆசாரியன். பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பல காரியங்கள் ஒரு நிழல் போன்றவை. அவை இயேசு கிறிஸ்து என்றும் நிஜத்தை வேதம் சுட்டி காமிப்பது. பிரதான ஆசாரியர் மகா பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியாக இருக்கின்றார். பழைய ஏற்பாட்டில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்ட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக ஆசாரிப்பு கூடாரம் நிறுவப்பட்டது. என் குமாரர்கள் ஆசாரியர்களாக நியமிக்கப்பட்டார்கள். நான் பிரதான ஆசாரியன் ஆக நியமிக்கப்பட்டேன். ஆனால் இப்பொழுது நிஜத்தில் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து புது உடன்படிக்கையில் மகா பிரதான ஆசாரியராக இருக்கின்றார். நான் லேவி கோத்திரத்தில் சேர்ந்தவன். லேவி கோத்திரத்தை தேவன் தமக்கென்று தெரிந்து கொண்டார். என்னோட வேலை தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக பலி செலுத்த வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் தேவனோட கட்டளைகளை அவருக்கு போதிச்சு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியஸ்தனாக செயல்பட்டு அவர்களை தேவன் பக்கமாக திருப்ப வேண்டும். இப்போ என்னோட ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன்.
இந்த ட்ரெஸ் எதுக்குன்னா தேவன் பரிசுத்தமும் அலங்காரமாக இருப்பதுக்கு கொடுத்துருக்காரு. பாகை எதை குறிக்குதுன்னா நீதிக்கு நிழலை குறிக்குது. பொன்பட்டம் ராஜரீகத்தை குறிக்குது. ஏபோத்தை தேவன் ஆபிரகாமோட செய்த உடன்படிக்கையை குறிக்குது. இந்த 12 கற்கள் 12 கோத்திரத்தை குறிக்குது. இந்த மார்பதக்கம் ஏன் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குதுன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீங்கை குறிக்குது. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் மட்டும் தான் பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீங்காக இருந்தார். ஆதாமும் இருந்தார், அவர் தப்பு செஞ்சதால் மரணத்துக்குள்ளே போயிட்டார். இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனை பெற்று அவரும் நம்மளையும் அளித்திருக்காரு. கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடல். இங்க இல்ல Hello. ஏன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வரும். ஹலோ அவங்க இந்த பக்கம் திருப்பணும். ஹலோ 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 ஆண்டி ஆண்டி கேக்கல. இரு இரு ஆன்ல இருக்கான்னு பாரு. இல்ல ஆன்ல தான் இருக்கு. உனக்கும் மைக்கா
கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, சைலண்டா இருங்க. ஹலோ 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 சைலண்டா ஹலோ ஹலோ அரபிக்கடல் அரபிக்கடல் வற்றினாலும் தேவன் அன்பு கடல் வற்றாதம்மா. பசிபிக் கடல் வற்றினாலும் தேவன் பாசக்கடல் வற்றாதம்மா. நேசமுள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இயேசு இருப்பார், உன் நெஞ்சம் அதை உற்று பார் தெரிந்திடுவார். நேசமுள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இயேசு இருப்பார், உன் நெஞ்சம் அதை உற்று பார் தெரிந்திடுவார். அரபிக்கடல் வற்றினாலும் தேவன் அன்பு கடல் வற்றாதம்மா. கண்ணில் முன்னே அவர் தூண்டுகிறாய், என் கூக்குரலை அவர் கேட்டுக்கொண்டு என் துன்பங்களை அவர் நீக்குகிறார். நேசமுள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இயேசு இருப்பார், உன் நெஞ்சம் அதை உற்று பார் தெரிந்திடுவார். நேசமுள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இயேசு இருப்பார், உன் நெஞ்சம் அதை உற்று பார் தெரிந்திடுவார். அரபிக்கடல் வற்றினாலும் தேவன் அன்பு கடல் வற்றாதம்மா. பசிபிக் கடல் வற்றினாலும் தேவன் பாசக்கடல் வற்றாதம்மா. நேசமுள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இயேசு இருப்பார், உன் நெஞ்சம் அதை உற்று பார் தெரிந்திடுவார். நேசமுள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இயேசு இருப்பார், உன் நெஞ்சம் அதை உற்று பார் தெரிந்திடுவார். அரபிக்கடல் வற்றினாலும் தேவன் அன்பு கடல் வற்றாதம்மா. பசிபிக் கடல் வற்றினாலும் தேவன் பாசக்கடல் வற்றாதம்மா. நேசமுள்ள நெஞ்சுக்குள்ள இயேசு இருப்பார், உன் நெஞ்சம் அதை
சொல்லுங்கப்பா. ಫೋಟೋ ತೆಗೆ ಓಪನ್ பண்ணி வீட்டுல போட்டு அப்படியே இருக்கிறேன். நல்லா ஒவ்வொரு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, கடைசியாக பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சகோதரி வந்து இதை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பேர் சொல்ல வேணான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக சில பிரதர்ஸுடைய பேர் சொல்கிறோம். அவங்க முன்னாடி வந்து பிள்ளைகளுக்கு இந்த ப்ரைஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பிரான்சிஸ் புதர் வாங்க புதர். ಒಂದು ಅತ್ತೇನೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. இது விடு
தேங்க்யூ புதா. ஸ்டீபன் பாலு புதா வரீங்களா? தேங்க்யூ புதா. மடமடன் புடினா டைம் ஆகுது. ரொம்ப ஸ்லோவாக்குறாரு போட்டோகிராஃபர். நீ வாங்கிக்கோ. மாட்டிக்க போ. நீ வெளியே போட்டோ பிடினா. நீ வெளியே போட்டோ பிடி. என்ன இவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. இது ஒன்று கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ புதா பாலு புதா. நரேஷ் புதா இல்வா. மரியா நேசன் புதா. தேங்க்யூ புதா. வசல் புதா வாங்க. இருப்பா பதில். எங்க போதா போட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுக்க போட்டோகிராஃபர் அவரு. பாப்பா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಏನು ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಗೈನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಗೈನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗೇನ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಸ್ತು, ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ. ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಖುಷಿನೇ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಜನ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರದರ್ ದಿನಕರ್, ಬ್ರದರ್ ಡೇವಿಡ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಾ ಡೇವಿಡ್, ತೆಗಿಲಿಲ್ವಾ? ಎರಡೆರಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಾ ಡೇವಿಡ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಯಾಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಕಡೆದಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಟನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೂಟನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಂತ ರಾಜನ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ತುತಿಗನ ಮಾನವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು, ತಂದೆ ದೇವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು,
ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಓರೆಯಾಗರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ ದೇವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ, ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕುಮಾರನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ತಂದೆ ದೇವರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಂದೇನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥ ಆ ಅರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆ ಈಡುಬಲಿಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ರಕ್ಷಕರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ 16 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಅಡಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.